பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడా యేసయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ పరిశుద్ధ దినమందు తండ్రి, ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న తరుణంలో తండ్రి, ఈ విధంగా మీ యొక్క వాక్యము తండ్రి వెదజల్లుతున్న ప్రకారముగా తండ్రి చెప్పుచున్న దైవజనుని మీ యొక్క ఆధీనములో ఉంచి అనేక మందికి తండ్రి మీ వాక్యం వెదజల్లే విధంగా దీనిని వీక్షించుతున్న ప్రతి బిడ్డ తండ్రి మారు మనసు పొంది మిమ్మల్ని తండ్రి స్వీకరించి మంచి జీవితాన్ని జీవించి వారందరూ కూడా తండ్రి మీ రెండవ రాకడలో మీ కుడి పక్క ఉండులాగా మీరు ఆశీర్వదించి నడిపించము తండ్రి. అన్ని విషయములు చక్కగా జరపడానికి మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించగలని మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. இன்றைக்கான வேத பாடங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம். ఇది మనకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయము 36 నుంచి 49 వరకు దేవునాట్యం బైబిల్ చదువుకుందాం. సువిశేష పాఠం లూకా, పరిశుద్ధ లూకా எழுதின సువిశేషం 24వ అధికారం 36 முதல் 49 முடிய దేవునాట్యం బైబిల్ చదువుకుందాం. వారు ఇలాగూ మాట్లాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యలో నిలిచి, మీకు సమాధానం అవును కాక అని వారితో అనెను. అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడినని తలంచరి. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు కలవరపడుతున్నారు? మీ హృదయములలో సందేహములు పుట్టనేలా? నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి, నన్ను పట్టి చూడుడి. నాకున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతమునకు ఉండవని చెప్పి తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను. అయితే వారు సంతోషం చేత ఇంకనూ నమ్మక ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయన, ఇక్కడ మీ యొద్ద ఏమైనా ఆహారం కలదా అని వారిని అడిగాను. వారు కాల్చిన చేప మొక్కను ఆయనకిచ్చారు. ఆయన దాన్ని తీసుకొని వారి ఎదుట భుజించెను. అంతటా ఆయన మోషే ధర్మశాస్త్రంలోను ప్రవక్తల గ్రంథముల్లోను కీర్తనలోను నన్ను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నీ నెరవేరువలెనని నేను మీ యొద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరునని వారితో చెప్పాను. అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించినట్టుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరిచి, క్రీస్తు శ్రమపడి 3వ దినమున మృతులలో నుండి లేచిననియు, యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములలో ఆయన పేరిట మారు మనసును పాప క్షమాపణయు ప్రకటింపబడిననియు వ్రాయబడి ఉన్నది. ఈ సంగతులకు మీరే సాక్షులు. ఇదిగో, నా తండ్రి వాగ్దానం చేసినది మీ మీదికి పంపుచున్నాను.
మీరు పైనుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణంలో నిలిచియుండుడని వారితో చెప్పాను అన్నది దేవుడు అక్కడ దీవించును గాక. దేవుని ఎంకే స్తోత్రం ఉండావదాగే. ఆమేన్. ஜெபம் செய்வோம். ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பா நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இதோ சுவாமி, இந்த மே மாத ஆண்டவரே 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கூட ஆண்டவரே மட்டுமாக எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக கூடானு கோடி ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. நீ நல்லவர் வல்ல பரிசுத்தமான ஆண்டவர் அப்பா பிதா அன்பன் தேவன் இயேசுராஜ் வந்துக்கிற யாவரும் நீ ஆசீர்வாதம் வேணும் சுவாமி. எனது குருசேகத்தை உன் பார்ப்படை இருக்கிற சுவாமி. குருசேகரத்துக்கு யாவரும் நீ ஆசீர்வாதம் வேண்டும் சுவாமி. இந்த குருசேகரத்தை நடத்தி கொண்டு வர எங்களை 1000 குடும்பத்தை நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வேண்டும். இந்த திருசபையை நடத்தி கொண்டு இருக்கிற 1000 குடும்பத்தை நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வழிநடத்தும் சுவாமி. எல்லாத்த பட்ச எங்கள் நல்ல ஆண்டவரும் மீண்டும் பார்ப்படை சுவாமி. ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை ஆண்டவரே ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவுகள் எங்களோடு இருந்து எங்களை நலமாக வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. தந்தை மைதன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென். அன்பான திருச்சபை மக்களே, இறை மக்களே, உங்களை யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன், உங்களை நான் வரவேற்கின்றேன். அன்பான இந்த உயிர்த்தெழுந்த திருநாளுக்கு முன்பதாக வருகின்ற 6வது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நாம் இன்றைக்கு இருக்கின்றோம். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிற்பாடு 40 நாள் அளவும் தன்னுடைய சீஷர்களுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உயிர்த்தெழுந்ததை சாட்சியாக அவர் மக்களுக்கு காட்சி அளித்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். 40 நாள் முடிந்த பிற்பாடு தான் அவர் விண்ணேற்றம் அடைகின்றார். அசென்ஷன் அப்படி என்ற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. கடவுள் உடல் அளவிலேயே நம்மோடு கூட இல்லாமல் அவர் விண்ணுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வுகளை தான் நாம் சிந்தித்து வருகின்றோம். இன்றைய தியான பகுதியாக இருக்கின்ற லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் 24ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 36 முதல் 49 வசனங்களை நாம் இன்னைக்கு வாசிக்க கேட்டிருக்கின்றோம். பிரியமானவர்களே, இந்த லூக்கா இதை இங்கே பதிவு செய்கின்ற பொழுது இது எருசலேமிலே நடந்ததாக பதிவு செய்கின்றார். அதே நேரத்தில் 40 நாட்களாக 40 நாள் முடிகின்ற அந்த கடைசி சீன், இந்த எண்ட் சீன், அந்த கிளைமாக்ஸ் தான் இந்த நிகழ்வு. அதாவது எம்மாவூர்லேருந்து அந்த சீடர்கள் இருவரும் இயேசுவை கண்டு கொண்டு இங்கே மீண்டுமாக எருசலேமுக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார்கள். இந்த மாதிரி எம்மாவூருக்கு போகின்ற பொழுது நாங்கள் இயேசுவை பார்த்தோம், ஆனால் எங்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கின்ற வேளையிலே திடீரென்று இயேசு கிறிஸ்து இவர்களுக்கு தோன்றுகின்றார். இங்கே தோன்றுகிறதை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் அச்சம் உறுகின்றார்கள், பயப்படுறாங்க. என்ன நடக்குது, யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி. ஆகவேதான் இங்கே கலக்கம் உறுகிறார்கள், திகில் உறுகின்றார்கள், அச்சம் கொள்ளுகின்றார்கள், அல்லது அவநம்பிக்கை கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது. ஆனால் இதை யோவான் 20ஆம் அதிகாரத்திலே அழகாக விளக்குகிறார்கள். யோவான் 20ஆம் அதிகாரத்திலே இதை குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பூட்டிய வீட்டிலே இயேசு கிறிஸ்து, அதாவது பூட்டிய வீட்டில் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் தோன்றுகின்றார். என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ என்று சொல்லி சீடர்களெல்லாம் ஒரு வீட்டிலே இருந்து பூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் கடவுள் வந்து இவர்களுக்கு தோன்றுகிறார். காரணம், இவர்கள் திகிலுவதற்கும் பயப்படுவதற்கும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இது வந்து ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு நிகழ்வு. திடீர பூட்டி இருக்கிற வீட்டில் யாரோ நுழைந்து வருகிறார்களே என்று சொல்லி திகில் கலக்கம் உருகின்றார்கள், பயம் உருகின்றார்கள். நமக்கு அப்படிதான் இருக்கும். பூட்டி இருக்கிற வீட்டில் யார் ஏதாவது சத்தம் கேட்டால் என்ன நடக்கிறது என்று ஒரு திகில் உருகின்ற, அந்த திகில் உருகின்ற காட்சியை தான் எனக்கு. ஆனால் இது லூக்கா பூட்டி இருக்கின்ற வீடு என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே த லாக்ட் டோர்ஸ், த க்ளோஸ்ட் டோர்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூட்டி வீட்டிலே தான் நடைபெறுகிறது. ஆகவே தான் சீடர்கள் பயம் கொடுங்க, யாரோ வந்துட்டாங்க அப்படி என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து பல நிகழ்வுகளிலே பல இடங்களிலே உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு தன்னை அறிமுகப்படுத்தி, அதாவது உயிர்த்தெழுந்ததை இவர்களுக்கு பறைசாற்ற வேண்டும், நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும், நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்பதையெல்லாம் இந்த சீடர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக அவ்வப்போது நம்ம தோன்றி அவர்களை திடப்படுத்துகிற நிகழ்வு தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். குறிப்பா இங்கே அவர் இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே நுழைந்த உடனே அவர் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால், பீஸ் பி வித் யூ, உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக, ஷாலோம் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லுகிறார். குறிப்பா நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பார்த்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங்
அல்ல தமிழாக இருந்தால் வணக்கம், காலை வணக்கம் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். சில இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா படித்தவங்க அப்படிலாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால், படித்தவங்க கிராமத்து மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த அர்த்தத்தில் இந்த ஷாலோம் என்பதற்கான ஒரு முழுமையான ஒரு அர்த்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். எல்லா வளமும் கிடைக்க வேண்டும், எல்லாம் கிடைத்து சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வாழ்த்து. ஆகவேதான் யூதர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால், இந்த ஷாலோம் என்ற அவங்க குட் மார்னிங்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் அப்படிலாம் இல்லை. ஷாலோம் என்று ஒருவரை ஒருவர் கை குலுக்கி என்ன பண்ணுவாங்க, வாழ்த்திக் கொள்வார்கள், ஒருவரை ஒருவர் திடப்படுத்திக் கொள்வார்கள், ஒருவரை ஒருவர் நம்பிக்கையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அந்த வார்த்தை, அந்த ஷாலோம் என்கின்ற வார்த்தை தான் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் நம்ம கடந்திருக்கு. அந்த வார்த்தையை தான் கடவுள் சொல்றாரு, பீஸ் வித் யூ, பீஸ் பி வித் யூ, சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக, சமாதானம் இருப்பதாக. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறக்கின்ற பொழுது கூட சீடர்கள், அதாவது தேவதூர்கள்லாம் பாடுகின்ற உலகத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் உண்டாகணும், எல்லா உலகத்திற்கும் சமாதானம் கிடைக்க வேண்டும், அமைதி கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்திலே தான் கடவுள் இங்கே அனைவரையும் தேர்த்துகின்றார். அதே போல லூக்கா இந்த லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து 6ஆம் வசனத்துல கூட கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்கின்ற போது, நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகின்ற பொழுது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க, முதல்ல சமாதானத்தை சொல்லுங்கள், இந்த ஷாலோம் சொல்லுங்க, வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க. இந்த நீங்க சொல்லுகின்ற சமாதானம், நீங்க சொல்லுகின்ற அந்த வாழ்த்துதல் ஒருவேளை அவங்களுக்கு அவங்க தகுதியா இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்திற்கு அது தகும். அல்லது அவர்கள் தகுதியாற்றவர்களாக என்று சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன அந்த வாழ்த்துதல் உங்களுக்கு திரும்பி வந்து விடும் என்று சொல்லுகின்றார். ஆகவே கடவுள் வந்து இந்த ஷாலோம் சமாதானம் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார். ஆகவே இங்கு பயமுற்றிருக்கின்ற, திகில் அடைந்திருக்கின்ற, என்ன நடக்குமோ நம்முடைய வாழ்வுக்கு உத்தரவாதம் இல்லையே என்று கலங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த மக்களுக்கு கடவுள் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால், திடீரென்று அவர்களுக்கு தோன்றி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொல்லுகிறதை நம்மாலே பார்க்க முடிகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னா, முதலாவது இவங்க என்ன பண்றாங்க, கலக்கம் வருகிறார்கள், அவரை பார்த்து திகிலுறுகின்றார்கள். இரண்டாவது என்ன பண்றாங்க, சந்தேகப்படுறாங்க, இவர் வந்து கடவுளா, மனுஷனா, இல்ல ஆவியா, இல்ல இது வேற ஏதாவது அசுத்தாவி வந்து விட்டதா என்று சொல்லி இங்க ஆகவே தான் கடவுள் என்ன சொல்றாரு, என் கையை பாருங்க, என் காலை பாருங்க, ஆவைகளுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்றாரு. முதலாவது கலக்கம் வருகிறார்கள், பயப்படுகிறார்கள். இரண்டாவது என்ன பண்றாங்க, டவுட் பண்றாங்க, சந்தேகப்படுகின்றாங்க. மூன்றாவது இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடுதான் அவரோடு கூட எனக்கு எதனா சாப்பாடு இருந்தா கொடுங்க, அவரோடு கூட சேர்ந்து உணவருந்துகின்ற பொழுதுதான் அங்கே சந்தோஷம், ஜாய் அண்ட் ஆச்சரியம், அதாவது அமேஸ்ட், ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் உண்டாகுகிறது. அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த சந்தோஷம் சார்ந்த கஷ்டங்கள், அந்த துக்கங்கள், அந்த கவலைகள், அந்த பயம்லாம் போன பிற்பாடு தான் இயேசுவை பார்த்து இயேசு அவரோடு கூட அமர்ந்து உணவருந்துகின்ற பொழுதுதான் அங்கே என்ன பண்றாங்க, சந்தோஷப்படுகிறார்கள், ஆச்சரியப்படுகிறார்கள், கடவுள் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் நினைத்து ஆச்சரியப்படுகின்றார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த நிகழ்வை தான் இன்னைக்கு நாம் ஒரு 3 குறிப்பிலே பார்த்து நாம் கடந்து செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான். இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனா தொற்று இருக்கிறது. இன்னைக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கை எப்பவும் பயமா தான் இருக்கும். பயமா இருக்கும், நடக்குமா நடக்காதா, என்ன நடக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயந்து அச்சமுறுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது. ஒருவேளை அங்க ஒவ்வொரு நாளும் நம் செய்தியை பார்க்கின்ற பொழுது, ஐயோ அங்க 43 பேருக்கு வந்துடுச்சாமே, இங்க 50 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுச்சாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம், என்னைக்கு நம்ம வந்துடும் தெரியலையே, எங்க நமக்கு இது நடந்து விடுமோ என்று சொல்லி அச்சம் கொள்ளுகின்ற, பயம் கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம இருக்கின்றோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்றாரு சொன்னா, பீஸ் பி வித் யூ, சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக, நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க, நான் உங்களோடு இருக்கவில்லையா என்கின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கின்றார். கடவுள் அழகாக இங்கே சொல்லுகின்ற முதலாவது என்ன சொல்றாருன்னா, என்னை நோக்கி பாருங்கள், லுக் அட் மீ, என்னை உங்களுக்கு தெரியவில்லையா. கடவுள் இப்படிப்பட்ட இறுக்கமான சூழ்நிலை இருக்கின்ற நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், கடவுளை நோக்கி நாம் பார்க்க வேண்டும். யெசாயா மற்றும் இந்த வனாந்தர நிகழ்வுகள், எருசலேம் மக்கள் வனாந்தரத்தை கடந்து வருகின்ற பொழுதெல்லாம் என்னை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்படவே இல்லை என்று திருமறை கூப்பிடுகிறது. அப்ப யெசாயா சொல்லுகின்ற போது, என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். ஆக கடவுளை நாம் நோக்கி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கடவுளை பார்க்க, அதாவது எஜமான் எப்படி தன்னுடைய ஒரு வேலைக்காரன் எப்படி எஜமானுடைய கண்களை நோக்கி பார்க்கிறோமோ, அதே போல கடவுளுடைய கண்களை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். கடவுளுக்கு ஏதாவது நன்மை வருமா என்கின்ற ஒரு ஏற்றத்தோடு நம்ம அவரை நோக்கி பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன பாருங்க, என்னை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லையா, நான் தான் என்று சொல்லுகின்றார்.
பல நேரங்களில் அப்படிதான் இருக்கும். விசுவாச வாழ்க்கை என்பது எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி நம்ம அவநம்பிக்கையாக தான் இருக்கும். நம்ம கூட இருக்கிறவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. சில நேரங்களில் நமக்கு சந்தேகம் வரும், நம்ம கூட இருக்கிறவனே நமக்கு ஏதாவது குழி வெட்டுகிறானா, நம்ம கூட இருக்கிறவனே நமக்கு ஏதாவது செய்கிறானா என்று எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் கடவுள் இங்கே என்ன சொல்றாரு, என்னை கணித்திருந்து பார்த்தேன், நான் கடவுள், இந்த உலகத்தை படைத்தவன், உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க வந்தவன், உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க வந்தவன் என்பதை இங்கே நினைப்பூட்டுகின்றார். ஆகவேதான் நம் கடவுளை நோக்கி பார்க்கணும். லுக் அட் மீ, கடவுளை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். இரண்டாவது, கடவுள் சொல்றாரு, என்னை தொட்டு பாருங்க. ஒருவேளை என்னை பார்க்குறீங்க, என்னை பார்த்து நீங்க நம்பவில்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய கரங்களையும் என்னுடைய கால்களையும் நீங்கள் தொட்டு பாருங்க. என்னுடைய கரங்களிலும் கைகளிலும் கால்களிலும் அந்த நான் காயப்பட்ட கரங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார். ஆகவே இந்த குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து தன் உடலாக நான் உயிர்த்தெழுந்தேன் என்பதை நிரூபிக்கின்றார். இரண்டாவது, முன் சொல்லப்பட்ட நிகழ்ந்து, அதாவது தீர்க்கதரிசிகளெல்லாம் சொல்லப்பட்டதா நிறைவேறி இருக்கிறது என்பதையும் இங்கே நினைப்பூட்டுகிறார். ஆகவே இந்த இரண்டாவது காரியத்தை தொட்டு பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். உங்களுக்கு ஒருவேளை டவுட் இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயம் இருந்தது என்றால் என்னை நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். கடவுளை அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம அனுபவித்து பார்க்க வேண்டும். கடவுளை நோக்கி பாருங்க, என்னை ஒவ்வொரு நாளும் என்னை நீங்கள் அனுபவித்து பாருங்கள். என்னுடைய சிந்தனைகளை, என்னுடைய காரியங்களை, நான் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அனுபவித்து பாருங்க. அப்பொழுதுதான் நான் யார் என்று உங்களுக்கு புரியும் என்கின்ற ஒரு அறைகூடை இங்கே விடுகிறார். நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க மறந்துட்டீங்களா? அதாவது இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் 36 முதல் 43 வசனம் வரைக்கும் தன்னை உடல் அளவிலே கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அவர் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். 44 49 வசனம் வரைக்கும் இந்த தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக மோசே சொன்னது, நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும், இந்த நற்செய்தியை உலகுக்கு பறைசாற்ற வேண்டும் என்கின்ற இதெல்லாம் அந்த வேத குறிப்புகளோடு கூட அவர் சொல்லுகின்றார். ஆகவேதான் நான் என்ன சொல்றாருன்னா, நாம் இந்த சொல்லுவது நற்செய்தியை அறிவிப்பது மாத்திரமல்ல, அந்த நற்செய்தியை ஏற்று நாம் அனுபவிக்கின்ற பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் உண்மையாகவே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இங்கே சொல்லுகின்றார். மூன்றாவது நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி தான் இந்த தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் வருகின்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும் இந்த நிகழ்வு என்ன உணவருந்துதல். இயேசு கிறிஸ்து இந்த சீடர்களோடு கூட உணவருந்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு. இதை ரெண்டு விதமாக நம்ம பார்க்க முடியும். உணவு அருந்துவது என்பது ஒரு சாதாரண உணவு அருந்துவது எப்படி சொன்னா, ஒரு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது, மனிதனாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. நானும் உள்ள ஒருத்தன் தான், எனக்கும் பசி இருக்குது, நானும் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திக் ஒன்று. இன்னொன்று அந்த உறவினை, அதுதான் நான் சொல்லுவேன், நான் நிறைய முறைகளை நான் சொல்லுவது என்று சொன்னால், the food is a symbol of life, symbol of relationship. உணவு என்பது உறவுக்கான ஒரு அடையாளம். உணவு என்பது வாழ்வுக்கான ஒரு அடையாளம். உணவு இல்லாமல் யாரும் வாழ முடியாது. அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே நான் அடிக்கடி சொல்வது போல, நம் உணவு அதாவது நம்முடைய வாழ்வியலில் துக்கத்திலையும் உணவு இருக்கும், அதாவது சாவுலையும் உணவு இருக்கும், வாழ்விலும் உணவு. கல்யாணம்னாலும் உணவுல தான் அந்த நிகழ்வு முடியும். ஒரு துக்க யாராவது இறந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அது சாப்பாட்டில் தான் முடியும். ஆகவே அந்த உணவு என்பது எதுக்காக என்று சொன்னால், நம்மளை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக, நம்மை ஒருங்கிணைத்துக் கொள்வதற்காக. அது கடவுள் என்ன பண்ணுறது, உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கிறது என்று கேட்குறாரு. எங்ககிட்ட இருக்குது, மீன் அப்பத்தொட்டிலாம் இருந்தோம், அந்த உணவை கொடுக்கிறார்கள். அவர் அவரோடு கூட அமர்ந்து என்ன பண்ணுறாரு, சாப்பிடுகின்றார், அமர்ந்து உணவு அருந்துகின்றார். அப்போ அந்த ஃபெலோஷிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறார். கடவுள் இதை என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட கூட என்ன பண்ணுங்க, இந்த அனுபவத்திற்குள்ளாக வாங்க, என்னோட கூட உறவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஃபெலோஷிப், அதாவது ஃபெலோஷிப் இன் காட், கடவுளோடு கூட உறவு வைத்துக் கொள்ளுவோம், அந்த உறவினை புதுப்பித்துக் கொள்ளுவோம் என்று இங்கே கடவுள் நமக்கு உணர்த்துகிறார். முதலாவது நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும், இரண்டாவது அவரை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், மூன்றாவது அவருடைய அந்த உறவிலே நாம் என்ன பண்ணலாம், புதுப்பித்து கொள்ள இந்த நாளிலே நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். என கண்பானவர்களாகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை தான் கடவுள் விரும்புகின்ற ஒரு வாழ்க்கை. அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும், அவரை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், மூன்றாவது அவரோடு கூட அவருடைய உறவிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். மனித உறவுகள் எப்பொழுதுமே அப்படிதான். இன்னைக்கு ஒரு மாதம் ஒருத்தர் கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் சொன்னால், அடுத்த மாதம் நம்ம அவர் கூட பேச மாட்டோம். என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2 பேரும் சண்டை போட்டுருப்பாங்க. அப்படி உறவுகள் மாறிக்கொண்டே போகும். ஆனால் கடவுளோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு மாத்திரமே எப்படி இருக்கணும், நிலையானதாக இருக்க வேண்டும். இவர்கள் சீடர்களும் என்ன செய்வாங்க, சீடர்களும் ஒரு சில மனிதர்கள் தானே, அவங்களும் என்ன பண்ண அவங்களுக்கு இடர்பார்க்க பயம், திகில். இன்னைக்கு கொரோனா எங்கேயோ இருக்குது, அதுக்கே நம்ம இவ்வளோ பயப்படுறோமே. 3.5 ஆண்டு காலங்களாக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட இருந்து அவரை துடிக்க சாகடித்து சிலுவையில் அறைந்து அதை கண்ணால கண்டு
எங்களையும் கொண்டு உள்ள அந்த பயம், மரண பயம் என்பது எவ்வளவாக இருந்திருக்கும் என்பதை நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட நம்ம வெறுமனே இந்த சீடர்களை குறித்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, விமர்சனம் செய்து விடக்கூடாது. ஐயோ அவங்க விசுவாசத்தில் அப்படி இல்லை. ஆனால் அந்த பயம், அந்த மரண பயம் இன்னைக்கு எங்க தொற்று ஏற்படுமோன்னு தெரியல நமக்கு. ஆனால் முகமூடிய மாட்டி என்ன பண்றோம், நம்ம சுற்றி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த பயத்தில் இருக்கின்ற அந்த மனிதர்களை கடவுள் என்ன பண்றாரு, உயிர்ப்பிக்கின்றார், உயிர் கொடுக்கிறார். அதெல்லாம் உண்மையானதாக அவன் என்ன பண்ணாரு, உயிர் கொடுக்கின்றான். சமாதானத்தை சொல்லி அவனுக்கு உயிர் கொடுக்கிறான். சமாதானம், நீ கவலைப்படாத, ஏன் திகில் கொடுக்கிறான், கலங்காத, உனக்கு எல்லா வளமும் பற்றி நீ வாழ்வ, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்கின்றத அந்த என்ன பண்றாங்க, அந்த திடப்படுத்துகின்ற அந்த சூழ்நிலையை தான் பார்க்கணும். கடவுளாகவே கடவுள் சொல்வது போல பீஸ் பி வித் யூ, சமாதானம் நம் அனைவரோடும் இருக்கும். இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் மறைந்து நாம் சமாதானமாய் வாழ்வதற்கு வழியிருக்கும். நம்ம இப்போ இந்த கொரோனா தொற்றுனால பல பேர் நம்ம சமாதானமாக தான் வாழ்ந்துருக்குறோம். அவங்க வீட்டில் சந்தோஷமாக அவங்க பிள்ளைங்களோடு எல்லாரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் பலர் உணவுக்காக தங்குவதற்கு இடம் இல்லாமல் நடந்தே சென்று செத்து போனவங்களாம் இருக்கிறாங்க. பல பாதிப்புகளும் இருக்குது. எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்ம அமைதியாய் சமாதானமாய் வாழ்வது என்பது, நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே வாழ்வது என்பது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அல்ல. அதே நேரத்தில் துன்பப்படுகிறவர்களையும் நினைப்பது, துன்பப்படுவர்களுக்கு உதவி செய்வது, அனைவரையும் கடவுளுடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூட்டி இணைப்பதும் கடவுளுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. அதுதான் கடவுளை அனுபவிக்கின்ற செயல். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஆகவே இந்த துயரமான இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலே கடவுளோடு நம்முடைய உறவினை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புதுப்பித்துக் கொள்வோம், அவரை நோக்கி பார்ப்போம். இந்த உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனை நிகழ்வுகளையும் கடவுள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். கடவுளுக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை, கடவுளுக்கு தெரியாததும் ஒன்றுமில்லை. இது இந்த நிகழ்வுலாம் யாரோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க, யாரோ செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்றதுலாம் இல்லை. சில பேர் தான் நிறைய டிவி நிகழ்ச்சிகள் மற்ற எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது மனம் திரும்புங்கள், நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இது கடைசி காலம், உங்களெல்லாம் கடவுள் குத்திடுவாருலாம் ரொம்ப பேசுவது கவலை இருக்குது. எனக்கு அன்பானவங்களே, யாரோ செய்த தப்புக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூலி தொழிலாளர் இந்த வட மாநிலத்தில் வந்தவங்கன்னா நடந்தே போய் செத்து போகிறாங்க. உணவு இல்லாமல் சின்ன பச்சை குழந்தைகளெல்லாம் செத்து போகிறாங்க. ஒரு குடும்பத்திலே உணவு இல்லாமல் நடந்து 4 பேரும் தூக்கு மாட்டின்னு செத்துட்டாங்க. குழந்தைகளையும் தூக்கு மாட்டி செத்துட்டாங்க. இதெல்லாம் யார்? இதற்கு கடவுள் காரணமாக வராங்க. நீங்கள் சொல்லுகிற இன்னைக்கு மற்றவர்கள் சொல்லுகிறது போல அந்த பாவமும் இதற்கு காரணமாகமா? அப்படியெல்லாம் கடவுள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். கடவுளுக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை. நீங்களும் நானும் மாற்றம். ஆகவே கிறிஸ்தவர்களாக நாம் அனைத்திற்கும் காரணராக இருக்கின்றோம், அனைத்திற்கும் பதில் சொல்லுகின்றவர்களாக இருக்கின்றோம். கடவுளோடு ஒப்புரவு வைத்துக் கொள்வோம், கடவுளோடு கூட வாழ கற்றுக்கொள்வோம். கடவுளோடு வாழுகின்றவன் யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டான், குறை சொல்ல மாட்டான். கடவுளோடு வாழுகின்றவன் யாரையும் அவமதிக்க மாட்டான். கடவுளோடு வாழுகின்றவன் எல்லாரையும் அரவணைத்துக் கொள்ளுவான். இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல நான் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு கடவுள், ஆனால் அவங்களோட கூட அமர்ந்து, என் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அமர்ந்து அதை அவர்கள் எடுத்து அவர்கள் முன் அமர்ந்து உண்டார். உட்கார்ந்து நம்ம சரிசமமாக உட்கார்ந்து உணவு உண்ணுகின்றான். அது பேர் நம்மளால் எத்தனை வாழ முடியும்? அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. நம்ம மனசில் பெருசாக நம்ம நினச்சிக்கிறோன்னா அது செயலிலே காட்ட நம்ம அழைக்கப்படுகின்றோம். எனக்கு அன்பானவர்களே, கடவுள் நம்மோடு இருப்பார். சமாதானம் உங்களோடும் உங்கள் குடும்பத்தின் மக்களோடும் எப்பொழுதும் நிறைவாக இருக்கட்டும். மனமகமாக அனைவரையும் வாழ்த்துங்கள். சமாதானம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துங்கள். கடவுள் நம் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பாராக. கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பான கடவுளே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைய அன்பும் இரக்கம் தயவும் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி. உடைய சமாதானத்தை எங்களுக்காக விட்டு சென்றமைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே சமாதானத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு வாழ்வினை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். நிறைவான சந்தோஷம் சமாதானம் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா தொற்றினாலே நாங்கள் ஆண்டவரை போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே பல எண்ணங்கள், பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள், பல்வேறு விதமான பயம், பல்வேறு விதமான திகில் எங்களை ஆட்கொண்டிருந்தாலும் தேவரையுடைய சமாதானம் எங்களை தேற்றும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களோடு இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீங்கள் பலப்படுத்துவீராக. ஆண்டவரே, பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஒவ்வொருக்கும் சுகத்தை தாரும் ஆண்டவரே. மரணித்திருக்கின்ற மக்களை நாங்கள் நினைக்கிறோம். அவருடைய குடும்பங்களை ஆற்றுப்படுத்தும் தேற்றுப்படுத்தும்படியாக வேண்டுதல் செய்கிறோம். இதற்காக போராடுகின்ற பணி செய்கிற மருத்துவர்களுக்காக, மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்களுக்காக, அரசியல் துறை சார்ந்தவர்களுக்காக, மற்ற ஆண்டவரே மக்களுக்கு உதவி செய்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். அதே நேரத்தில் ஆண்டவரே, பலர் ஆண்டவரை வேலை இல்லாமல் பட்டினியினாலே உணவில்லாமல் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் செத்து கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்க முடியுது. ஆண்டவரை, இந்த கொரோனா தொற்றை காட்டிலும் உணவில்லாமல் பட்டினியினாலே செத்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளை நாங்கள் நினைக்கிறோம். கடவுளே, அப்படிப்பட்ட நிலைகளில் இருந்து மாற்றும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். ஆண்டவரை,
குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் மன்னித்தருளுகிறார். இந்த உலகத்தை நீர் பாதுகாத்து பராமரிக்கின்ற கடவுள் ஆண்டவரே, உங்களுடைய கோபாக்கனுக்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே தேவரை எல்லோரையும் நீர் மன்னித்து எல்லோருக்கும் நீர் வாழ்வைத்தான். இது எதற்காக நடைபெறுவது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவரே. ஆனாலும் ஆண்டவரே, நீர் பெரியவர். நீர் இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கல்ல ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் மக்களுக்கு வாழ்வை கொடுக்க வந்த கடவுள் ஆண்டவரே. ஆகவே நீர் எல்லோருக்கும் நீர் வாழ்வை தாரும். மீண்டுமாக உண்மை நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உங்களுடைய ஆலயத்தில் வந்து உண்மை துதிக்க, உண்மை பாட, உமக்கு நன்றி செலுத்த நீர் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தரும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவைகளை அனைத்து நீர் சந்தித்திடணும். இந்த காணொலியுமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரை எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஊழியம் நடைபெறுகிறதோ, என்னெல்லாம் ஆண்டவரே ஆலயத்துக்கு செல்ல முடியவில்லை என்று இயங்குகின்ற ஒவ்வொரு மனதிலும் நீர் குடியிருந்து அவர்களை வாழ வைக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். யாரும் கெட்டு போகாதபடிக்காக இந்த உலகம் முழுவதற்கு சமாதானத்தை வைத்தருளும்படியாக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். எங்களுடைய குரு சேகரத்துக்காக, இந்த குரு சேகரத்துடைய வளர்ச்சி பணிகளுக்காக ஆண்டவரை இந்த நாளிலே உண்மை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கும்படியாக கொடுத்த மாபெரும் வாய்ப்புக்காக நமக்கு நன்றி. பணத்தை நீ சந்தித்தோம். தெய்வீக பிரசன்னம், உங்களுடைய சமாதானம் எங்கள் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் நிறைவாக இருக்கிறோம். இயேசுவின் மூலமாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே. யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதும் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியாருடைய ஐக்கியமும் பாதுகாப்பும் மாறவன் மீண்டும் ஒரு சதா காலத்தில் நம் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் நிறைவாக தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். God bless you. Peace be with you all.